دوستو آپ لوگوں نے ٹھگ لفظ تو ضرور سنا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے دیش بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا کے اور بھی علاقوں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جب کبھی بھی ہماری زبان پر ٹھگ نام کا یہ ورڈ آتا ہے تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے ایک ایسے انسان کی تصویر آتی ہے کہ جو انسان لوٹ پاٹ، چوری، ڈکیتی اور مرڈر جیسے ہر برے کام میں ایکسپرٹ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک دنیا کے الگ الگ علاقوں میں ان ٹھگوں پر بہت ساری جھوٹی اور سچی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دیش کی مشہور بالی ووڈ انڈسٹری نے سن 2018 میں ٹھگس آف ہندوستان کے نام سے ایک مووی بھی بنائی تھی، جس میں عامر خان اور امیتابھ بچن جیسی بڑی سپر کاسٹ شامل تھی۔ لیکن دوستو، کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ آخر یہ ٹھگ لفظ آیا کہاں سے ہے؟ اور اتہاس کے ریئل ٹھگس آف ہندوستان یعنی ہندوستان کے اصلی ٹھگ کون لوگ تھے؟ تو ہندوستان کے اصلی ٹھگوں کا حیران کر دینے والا اتہاس جاننے کے لیے آج کی ہماری اس ویڈیو میں بنے رہیے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹھگ لفظ ہمارے دیش بھارت سے ہی پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے، اور اس کے مشہور ہونے کی وجہ وہ خفیہ یعنی سیکریٹ قبیلہ تھا کہ جس کا کام سینکڑوں سالوں تک لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال و دولت لوٹ لینا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹھگ صرف ایک قبیلہ نہیں بلکہ پورا مذہب ہوا کرتا تھا، جس مذہب کی پوجا پاٹ، رسم و رواج سب دوسرے مذہبوں سے الگ ہوا کرتے تھے۔ ٹھگ مذہب کو فالو کرنے والے سبھی لوگ کالی دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جو کچھ بھی ہم لوگ کرتے ہیں اس کو کرنے کی اجازت ہماری دیوی نے دی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ چوری، ڈکیتی، لوٹ ماری، اس طرح کے سبھی کاموں کو غلط سمجھنا تو دور بلکہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھا کرتے تھے، یعنی اس کو کرنا اپنے دھرم کے حساب سے ضروری سمجھا کرتے تھے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ٹھگ نام کے اس خفیہ قبیلے میں ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہوا کرتے تھے، اور یہ سارے مسلمان بھی بالکل انہی رسم و رواج کو فالو کیا کرتے تھے کہ جن رسم و رواج کو ہندو لوگ فالو کیا کرتے تھے، یعنی یہ مسلمان لوگ بھی کالی دیوی کو اپنا سرپرست مانا کرتے تھے۔ ٹھگ نام کی اس خفیہ ٹیم نے سینکڑوں سالوں تک بھارت دیش میں رہنے والے عام اور خاص لوگوں پر اپنا خوف بنائے رکھا تھا۔ ہر عام اور خاص انسان ان کا نام سن کر ہی تھر تھر کانپنے لگتا تھا، کیونکہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ کسی بھی انسان کے لیے ان لوگوں کو پہچاننا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر اس کے سامنے کب کس صورت میں کوئی ٹھگ پہنچ جائے اور اس کو قتل کر کے اس کا سارا مال و دولت لوٹ لے جائے۔ کیونکہ دوستو، یہ لوگ اتنے زیادہ خطرناک اور چالاک ہوا کرتے تھے کہ وقت کو دیکھتے ہوئے کبھی مسافر بن جایا کرتے تھے، تو کبھی پنڈت، تو کبھی چودھری بن جایا کرتے تھے۔ یہ اپنی شکل و صورت کب بدل لیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے یہ لوگ ہمیشہ اپنی ایک الگ زبان استعمال کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس ایک ایسی زبان تھی کہ جس کو ٹھگوں کے علاوہ دنیا کا کوئی دوسرا انسان نہیں جانتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے یہ لوگ بھارت میں مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے گئے، اور جب انگریزوں کا دور آیا تب تو یہ لوگ اتنے زیادہ مضبوط ہو چکے تھے کہ انہوں نے انگریزوں کو بھی چیلنج کر دیا تھا، اور انگریزوں کی ناک میں وہ دم کیا تھا کہ جو بڑے سے بڑے سورما بھی نہیں کر سکے تھے۔ انگریز یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ آخر ہم لوگ کریں تو کیا کریں۔ دوستو، ٹھگ نام کا یہ قبیلہ اور مذہب اپنے بڑے بڑے مشن کو کس طرح سے پورا کیا کرتا تھا، یہ سب کچھ جاننے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹھگوں کے اس قبیلے کو شروع سے ہی اتنا زیادہ خفیہ اور سیکریٹ رکھا گیا تھا کہ اتہاسکار لاکھ کوششوں کے باوجود بھی یہ پتہ لگانے میں کامیاب نہ ہو سکے ہیں کہ آخر ٹھگوں کی شروعات کب ہوئی تھی۔ لیکن اگر بات کریں انگریزوں کے مشہور افسر یعنی ولیم سلیمین کے بارے میں، تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ٹھگوں کی شروعات ایران کے مشہور بادشاہ زرخسیس کے دور میں ہی ہو چکی تھی۔ حالانکہ ولیم سلیمین کے پاس بھی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہی مشہور انگریز افسر تھا کہ جس نے ٹھگوں کو ہمارے ہندوستان سے پوری طرح سے ختم کیا تھا۔ اس کے علاوہ ٹھگوں کا پہلا ذکر اتہاس کی مشہور کتاب یعنی تاریخ فیروز شاہی میں ملتا ہے۔ ضیاء الدین برنی کی لکھی ہوئی تاریخ فیروز شاہی 1357 میں پبلش ہوئی تھی۔ اس میں ضیاء الدین برنی نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ شہر سے ایک بار لگ بھگ 1000 ٹھگوں کو پکڑا گیا تھا، اور ان 1000 ٹھگوں کو انہی میں سے ہی ایک ٹھگ نے مخبری کے ذریعے سے پکڑوایا تھا، لیکن سلطان جلال الدین نے ان میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔
बल्कि उन सबको कश्तियों पर बिठाल कर ये हुक्म दिया कि इनको बंगाल की तरफ भेज दिया जाए ताकि ये दोबारा हमारे इलाके की तरफ वापस लौटकर न आ सकें। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सुल्तान जलालुद्दीन ने किसी भी ठग को कोई नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाया था क्योंकि सुल्तान जलालुद्दीन भी उस बात से खौफजदा था कि जो उन ठगों के बारे में हमेशा से ही मशहूर थी। आपको बताते चलें कि पूरे हिंदुस्तान में हमेशा से ही ठगों के बारे में ये मशहूर था कि अगर कोई भी आम इंसान ठगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर काली देवी का अजाब आएगा। यही वजह थी कि बहुत सारे लोग चाहकर भी ठगों को नुकसान नहीं पहुंचाया करते थे। ये सभी ठग अपने मिशन को बड़ी सफाई के साथ पूरा करने में माहिर हुआ करते थे। इनका तरीका ये था कि सबसे पहले ये अलग अलग ग्रुप में बंटकर हिंदुस्तान की मशहूर सड़कों पर निकल जाया करते थे और रास्ता में चल रहे तिजारती काफलों यानी व्यापारी काफलों में मिल जाया करते थे। ये लोग चिकनी चुपड़ी बातें करने में माहिर हुआ करते थे और चंद लम्हों में ही सारे मुसाफिरों का अपनी मीठी मीठी बातों से भरोसा जीत लिया करते थे। इसके अलावा इन ठगों की ही एक टीम के जिसको लगाई कहा जाता था, वो हमेशा मुसाफिरों के इस काफिले से काफी आगे चला करती थी और उसकी ये जिम्मेदारी हुआ करती थी कि वो किसी सुनसान और अच्छी जगह को ढूंढकर वहाँ पहले से ही बहुत सारी कब्रें खोद ले। बाकी बचे हुए वो ठग कि जो चिकनी चुपड़ी बातें करने में माहिर हुआ करते थे, उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो किसी भी तरह से पूरे मुसाफिरों के काफिले को उस जगह तक लेकर पहुँचे कि जहाँ पर पहले से ही लगाई नाम की टीम ने कब्रें खोद रखी हैं। वहां पहुंचते ही ये लोग आपस में एक दूसरे से कोडवर्ड के जरिए से बातें किया करते थे और उस लैंग्वेज यानी जबान का इस्तेमाल किया करते थे कि जो ठगों के अलावा कोई नहीं जानता था। इतिहासकारों की माने तो इन ठगों का आखिरी कोडवर्ड तंबाकू लाओ हुआ करता था। जैसे ही ये सभी लोग पूरे काफिले के साथ उस जगह पर पहुंच जाया करते थे कि जहां पर कब्रों का इंतजाम किया गया होता था, तो वहां पहुंचकर इनका सरदार इनसे कहा करता था, तंबाकू लाओ। ये लफ्ज सुनते ही ये सारे ही ठग अपनी अपनी जेबों से एक ऐसा रुमाल यानी कपड़ा निकाला करते थे कि जिसमें एक सिक्के के जरिए से गिरा लगी हुआ करती थी और फिर ये अपनी खास टेक्निक की मदद से सारे मुसाफिरों का एक साथ गला घोट दिया करते थे। इनका गला घोटने का तरीका ऐसा था कि बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान भी चंद लम्हों में ही दम तोड़ दिया करता था और फिर उसके बाद ये उस पूरे काफिले का सारा मालो दौलत लूट लिया करते थे और मारे गए सारे इंसानों को उन्हीं कब्रों में दफना दिया करते थे कि जिसको पहले से ही इनकी एक टीम ने खोदा होता था। इसके अलावा इन लोगों की एक तीसरी टीम भी हुआ करती थी जो इन तीनों में सबसे पीछे चला करती थी और उसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो सारे खतरों से बाखबर रहे और पल पल की खबर अपने कोडवर्ड के जरिए से आगे की टीमों तक पहुंचाती रहे। इसके अलावा कभी कभी ये ठग लोग उन कब्रों पर डेरा भी डाल लिया करते थे। उन कब्रों पर न सिर्फ आग जलाते बल्कि उस आग पर खाना बनाते, खाना बनाकर उसे मजे से खाते, रात हो जाने पर सो जाते। ठग लोग ये काम इसलिए किया करते थे ताकि रास्ते से कब्रों के सबूत मिटाए जा सकें और आने वाले इंसान को ये महसूस न हो कि यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं। इसके अलावा ये पूरी ठग कम्युनिटी कई ग्रुप में बटी हुई थी जिनमें से एक का नाम जमालदी ठग था। ठगों का ये ग्रुप इतना ज्यादा खतरनाक, चालाक और होशियार हुआ करता था कि उनके खुद के बीवी बच्चों को भी इस बात की खबर नहीं हुआ करती थी कि उनका बाप या उनका शौहर एक ठग है। इसके अलावा इन्हीं के एक ग्रुप का नाम मुल्तानी ठग भी हुआ करता था। मुल्तानी ठग नाम का ये ग्रुप बंजारों की तरह अपने बीवी बच्चों के साथ अपने रहने का ठिकाना बदलता रहता था और इनके बारे में एक खास बात ये थी कि ये लोगों को कत्ल करने के लिए रुमाल की बजाय रस्सी का इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा ठगों के एक ग्रुप का नाम सूसी ठग भी हुआ करता था जिसके अंदर सिर्फ निचली जात के हिंदू ही हुआ करते थे। ठगों के इन ग्रुप में सबसे खतरनाक ग्रुप फांसी ठग था जो सिर्फ 1 रुपये की खातिर भी बड़े से बड़े काफिलों को खत्म कर दिया करता था। ये एक ऐसा ग्रुप था कि जिससे फकीर और गरीब से गरीब इंसान भी महफूज नहीं था। आपको बताते चलें कि इन तमाम चीजों के अलावा ठगों के अपने कुछ उसूल भी हुआ करते थे। ये कभी भी किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठाया करते थे, अब वो औरत चाहे कितनी भी अमीर या फिर गरीब हो, क्योंकि इन लोगों का ये मानना था कि जो ठग भी एक औरत पर हाथ उठाएगा वो हमारी देवी का अजाब झेलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि जिस देवी की हम पूजा करते हैं उसको ये बर्दाश्त नहीं कि एक औरत पर हाथ उठाया जाए। ठग नाम का ये खतरनाक कबीला और मजहब सैकड़ों सालों तक भारत के मशहूर सड़कों पर राज करता रहा।
इन ठगों को भारत के बहुत सारे जागीरदारों, नवाबों, यहाँ तक कि राजाओं महाराजाओं का भी सपोर्ट हासिल था, क्योंकि बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान भी इन लोगों पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचा करता था और इनके खुफिया यानी सीक्रेट होने की वजह से इनसे डरा करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे भारत देश अंग्रेजों का गुलाम हो गया और जब भारत में अंग्रेजों का राज शुरू हुआ तो उनकी कमाई ज्यादातर बिजनेस पर ही डिपेंड थी और किसी भी बिजनेस के लिए रास्तों को महफूज बनाना बहुत जरूरी होता है। शुरू में तो अंग्रेज भी इन ठगों से पागल हो गए थे और वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये लूटपाट कर कौन रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस मामले को सीरियस लिया और इसके लिए बाकायदा एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, जिस डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले को हल करे। ये डिपार्टमेंट कड़ी मेहनत के बाद कुछ ठगों को पकड़ने में कामयाब हो गया और फिर उन ठगों की मुखबरी की मदद से ही धीरे धीरे दूसरे ठगों को पकड़ना भी शुरू कर दिया गया। इस तरह से अब कुछ वक्त के अंदर ही ये सैकड़ों सालों से कायम ठग नाम की कम्युनिटी पूरी तरह से तहस नहस हो गई। अंग्रेजों की इन कार्रवाइयों का ही नतीजा था कि अब पूरी दुनिया के सामने अमीर अली और ठग बहराम जैसे लोग निकल कर आए। ये दोनों ही इतिहास के वो मशहूर और बड़े ठग थे कि जो अपने ही हाथों से यानी अकेले के दम पर लगभग 1000 लोगों को कत्ल करने का आंकड़ा छूने वाले थे। और हैरानी की बात ये है कि इन दोनों को ये सब कुछ करने के बावजूद भी अपने ऊपर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो तो अपने इस काम पर फख्र महसूस कर रहे थे। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की इस वीडियो के बारे में कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।